حدیث آئی ہے لیکن اس میں 3 کھجور کا ذکر ہے. میرے پاس ایک کھجور تھا، یہ تو بخاری میں، میرے پاس 3 کھجور تھے، یہ مسلم شریف میں. میرے پاس 1 یا 3 کھجور تھے، میں نے اس کو رکھ دیا تھا. اللہ کے نبی آئیں گے، بھوکے ہوں گے تو میں ان کو دے دوں گی، وہ کھجور کھا کے پانی پی لیں گے. میری ماں بہنیں سن رہی ہو؟ 1 کھجور تھا، میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا. یہ عورتیں تھیں اس زمانے کی، 1 کھجور کو قاعدے سے رکھنا جانتی تھی. تم تو اپنے جہیز کے برتن نہیں رکھ پاتی ہو، اپنے ماں کی طرف سے ملا ہوا سامان بھی حفاظت نہیں کر پاتی ہو. تم تو اپنے جہیز کے سامان کو کیسے چن چن کے رکھا جائے یہ بھی تمہیں طریقہ نہیں معلوم. 1 کھجور، امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کے لیے رکھ دیا تھا. شوہر کی طلب دیکھیے، شوہر کی خدمت دیکھیے، خود نہیں کھا رہی ہیں، بھوکی ہیں، لیکن شوہر کی پہلے فکر ہو رہی ہے. وہ کھجور میں نے اٹھائی اور وہ کھجور اٹھا کر میں نے اس عورت کو دے دیا. لے، میرے پاس اس کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ واقعہ سن لیجئے میرے بھائیوں، بڑا دلچسپ ہے. جیسی اس مانگنے والی کو میں نے وہ کھجور دیے، اس مانگنے والی نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ سے گٹھلی نکالی اور گٹھلی کو پھینک دیا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا. بخاری شریف کے الفاظ، خود کچھ نہیں کھائی، ان بچوں کو پانی پلاتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور چل دیتی ہے. لیکن رکیے تھوڑا، یہ تو بخاری سے میں نے بتا دیا، تھوڑا سا صبر کیجئے، مسلم کا بھی بتا دوں. مسلم میں کہ میں نے 3 کھجور اس کو دے دیے، میرے پاس 3 تھے، میں نے تینوں کھجوریں اس کو دے دی. اس عورت نے 1 کھجور اس بچے کو دے دی، 1 کھجور اس بچے کو دے دی اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی کہ میں کھا لوں. ان بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی. عورت کے پاس جو کھجور تھی وہ جیسے ہی منہ پہ لے کے گئی، وہ کھجور کھانا چاہتی تھی ماں، ان بچوں کی ماں، کھجور اپنے منہ تک لے گئی کہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے. امی یہ بھی دے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، امی ابھی بھوک لگ رہی ہے. ماں نے اپنے ہونٹوں کے پاس سے وہ کھجور واپس کر دی، اپنے دانتوں کے قریب سے وہ کھجور واپس کر دی. اس کو اپنے بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس کو، یعنی ہر ایک کو 1.5 مل گیا. ماں نے خود کچھ نہیں کھایا، پانی پیا اور چل دی. تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ کیا اس عورت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے. اے عائشہ، عائشہ سوچ لو، اس عورت کو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. عائشہ کیا اس کو تم نے 3 کھجوریں دے دی تھی؟ ہاں میں نے تینوں دے دی تھی. عائشہ کیا اس نے 2 کھجوریں دونوں بچوں کو دے دی اور 1 کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی؟ ہاں. بچے اس کی کھجور پر جھپٹ پڑے؟ ہاں. اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور آدھی آدھی اپنے بچوں کو دے دی؟ ہاں. عائشہ کیا اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا؟ کہا نہیں. عائشہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دینا پڑے گی. عائشہ جس عورت نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہو اور اپنے بچوں کو پرورش کیا ہو، پالا ہو، پوسا ہو اور اس کو کھلا پلا کے پروان چڑھایا ہو اور خود بھوکی رہ گئی ہو، اس نے اپنی بھوک پر بچوں کی بھوک کو ترجیح دی ہو، خود بھوکی رہ کر بچوں کو پالا ہو. عائشہ وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ. اس عورت نے جنت واجب کر لی، اس عورت نے جنت واجب کر لی. وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے. میری ماں بہنوں، تمہارے پیٹ میں لڑکی ہے، تم نے الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا اور پتا چلا کہ لڑکی ہے، تم تو اپنے پیٹوں کے بچوں کو مار ڈالتی ہو. بہادری وہ ہے کہ عورت اس بچے کو جنم دے، خود کھانے پینے
کو نہیں, لیکن بچوں کو کھلا رہی ہو, پلا رہی ہو, خود بھوکی ہے اور بچوں کو کھلا رہی ہو, پلا رہی ہے, جتنی بھی طاقت ہے, جس حیثیت کے لائق ہے, خود بھوکی ہے. ایسی عورت کے اوپر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا. 15 دن سے چولہا نہیں جلا, 15 دن سے چولہا نہیں جلا. اما عائشہ کہتی ہیں کہ کھجور و پانی پر گزارا چل رہا تھا. ایک بار اطلاع ملی کہ بحرین سے مال آیا ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کرام میں تقسیم کریں گے. اس مال میں اللہ کے نبی کا بھی بھاگ ہے, اس مال میں نبی کا بھی حصہ ہے. فرمایا عائشہ صدیقہ نے, اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد آپ مال تقسیم کریں گے اور آپ کا بھی تو حصہ ہے. فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ, آج ہمیں بھی حصہ ملے گا, ہمارا بھی حق ہے, ہمیں بھی حصہ ملے گا. آج چولہا سنبھال لو, لکڑیاں رکھ لو چولہے میں, آج ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا. 15 دن سے چولہا نہیں جلا, آج ہمارے ادھر بھی اچھا کھانا بنے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ادھر اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں, حجرے میں جاتے ہیں, اور ادھر میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چولہا سنبھال لیا, اس کو پوت لیا اور اس میں لکڑیاں رکھ دی کہ اللہ کے نبی جب اپنا حصہ لے کر آئیں گے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا. تقریباً آج کے ٹائم کے لحاظ سے 10 یا 11 بجے کے آس پاس اتنا مال آیا تھا بحرین سے کہ وہ مال تقسیم کرتے کرتے صحابہ کرام کو دیتے دیتے صبح ہو گئی, 9-10 بج گئے, چاشت کا اشراق کا وقت ہو گیا, 11 بجے کے آس پاس کا ٹائم ہو گیا. سب کے حصے دے دیے. اللہ کے نبی کو بھی 2 تھیلے بھر بھر کے مل گئے. ایک آپ نے اس ہاتھ سے پکڑا, دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے ہاتھ میں لیا. آپ نے اپنے دونوں تھیلوں کو اٹھایا اور لے کے چل دیے. آپ جیسے ہی چلے نکلے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہیں, جا رہے ہیں, گھر آنے والا ہے کہ اچانک 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا. دائیں دیکھا تو 7 سال کا بچہ, بائیں دیکھا تو 9 سال کا بچہ. دائیں دیکھا اس نے یہ تھیلا پکڑ لیا, بائیں دیکھا تو اس نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا. دائیں نظر ڈالی, 7 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے باپ نہیں ہے, انتقال ہو گیا ہے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے, میرا دوسرا باپ آیا وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے. آج 7-8 دن ہو گئے, میری ماں نے اور میرے باپ نے مجھے روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیا. آپ نے بائیں نظر ڈالی تو 9 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے باپ ہے لیکن میری ماں نہیں ہے, میرے باپ نے دوسری شادی کر لی, میری دوسری جو ماں آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی ہے. ایک کی ماں نہیں ہے, ایک کا باپ نہیں ہے, ایک کہہ رہا اللہ کے رسول میرے باپ نہیں ہے, ماں نے دوسری شادی کر لی, جو آدمی میرے گھر میں آیا وہ بیٹا نہیں مانتا. دوسرا کہتا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے, میرا باپ ہے, میرے باپ نے دوسری شادی کر لی, میری جو دوسری امی آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی, میرے گھر میں بھی 7-8 دن سے چولہا نہیں جلا. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, زاروں کے تار رونے لگے. دائیں دیکھتے 7 سال, بائیں دیکھتے 9 سال. آپ نے یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا, دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے بچے کو دے دیا, جاؤ لے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں یتیم بچوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگے اور وہ تھیلا لے جا کر بڑے خوش تھے. ایک تھیلا دوسرا تھیلا, دوسرا بچہ لے کے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول اس طرح اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے ہیں ان یتیم بچوں کو, اور اس وقت جب دیکھتے رہے اس وقت نظر ڈالتے رہے جب تک کہ یہ بچے خود ہی نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے, نبی اکرم کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے. اس حال میں اللہ کے نبی پھر دروازے کو دستک دیتے ہیں. حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہے, اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر آ رہے ہوں گے, دروازہ کھولتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم. امی عائشہ کہتی ہے وعلیکم السلام. اندر آئیے. اندر جاتے اللہ کے نبی تو کیا دیکھتی ہیں اما عائشہ, جس خالی ہاتھ سے آپ گئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کوئی تھیلا نہیں, کوئی
सब्जी नहीं, कोई गोश्त नहीं, कोई आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं है नबी अकरम के हाथ में। कहने लगी अय अल्लाह के रसूल, आपने कहा था चूल्हा संभाल लो, संभाल लिया। अय अल्लाह के नबी, आपने कहा था आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा, मैंने चूल्हे को जलाने का इंतजाम कर लिया, लेकिन आपको देखती हूँ खाली हाथ गए थे और खाली हाथ वापस आ गए। आपने नजरें पलटी, हाँ आयशा सच है, आज मुझे भी 2 थैले मिले थे, मैं अपना हिस्सा लेकर आ रहा था, लेकिन आयशा घर के दरवाजे के बाहर 2 यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया। एक की उम्र 7 साल, दूसरे की उम्र 9 साल। आयशा, एक की मां नहीं, एक का बाप नहीं। आयशा, एक का बाप सोतेला, दूसरे की मां सोतेली। उधर बाप बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, उधर सोतेली मां बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। और यतीम बच्चों का पेट उनकी पीठ से चिपक रहा था, भूख की हालत में उनको निढाल कर लिया था। और उन्होंने जब मुझसे कुछ मांगा तो मैंने दोनों थैले एक एक दोनों को दे दिया। अम्मी आयशा कहती हैं आपने कभी कुछ गलत किया ही कहा जो आज करेंगे, अच्छा किया दे दिया, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपने गलत किया, अच्छा किया दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल 2 मुट्ठी इस थैले में से निकाल लेते और 2 मुट्ठी अनाज इस थैले में से निकाल लेते, मैं चक्की पर पीस देती, आज घर का गुजर बसर चल जाता। एक रोटी आप खा लेते, एक रोटी मैं खा लेती। अल्लाह के नबी, इतना तो आप निकाल सकते थे। फरमाया आयशा तुम सही कह रही हो, इतना मैं निकाल सकता था, मैंने सोचा भी तो कि 2 मुट्ठी इसमें से निकाल लूं, 2 मुट्ठी इसमें से निकाल लूं, लेकिन आयशा जब उन यतीम बच्चों के चेहरों पे नजर पड़ी तो मेरी हिम्मत को, मेरे दिल को गवारा ना हुआ कि इन यतीम बच्चों का कोई हक मारूं, मैंने दोनों को दे दिया। आयशा, यतीमी हमने देखी है, तुमने नहीं देखी, इन जुमलों पे गौर करो। आयशा, यतीमी मैंने देखी है, तुमने नहीं देखी, तुम्हारे तो बाप अभी भी जिंदा है, तुम्हारी माँ तो अभी भी जिंदा है, तुम यतीम नहीं हो, यतीमी का दर्द मैंने देखा है। आयशा, यतीमों की कंडीशन मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा। आयशा, मैं जब पैदा हुआ, पैदा होने से 2 महीने पहले मैंने बाप को खो दिया, मेरा बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही मुझे छोड़ के चला गया। मैं पैदा हुआ तो यतीम बनकर दुनिया में मैंने आंखें खोली तो यतीमी की हालत में, मेरे बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। और जब मेरी उम्र 6 साल की हुई, मेरी माँ मुझे अपनी माँ यानी नानी के घर लेके गई। जब मैं मदीना से यसरफ से लौट के आ रहा था, 6 साल की उम्र थी, तो मकामे अबवा पर मेरी माँ पहुंची, जो मक्के आ रही थी रास्ते में, मकामे अबवा पर पहुंची और कहती है बेटे तुम बार बार अब्बू को पूछते हो, अब्बू अब्बू, सबके अब्बू है, मेरे अब्बू कहाँ है? आज मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू को दिखाती हूँ। मेरी माँ मुझे मेरे बाप की कब्र पर ले गई। आयशा अपनी आंखों से मुझे मेरे बाप की कब्र दिखाई और खुद फूट फूट के रोने लगी। मैं भी अपने बाप की कब्र को खोल नहीं सकता था, उसका चेहरा नहीं देख सकता था, मैं अपने बाप की जुदाई में रो रहा था। पीछे पलट के देखता हूं तो मेरी माँ बेहोश पड़ी है। जब मैं अपने माँ के सीने पर बैठ गया, उठाने लगा अम्मी अम्मी, तो मेरी माँ उठने की पोजीशन में नहीं थी। मेरी माँ की रूह कब से उन शरीर से परवाज हो चुकी थी। जहां बाप की कब्र देख रहा हूं और उसी जगह मैंने अपनी माँ को भी खो दिया हो। आयशा 6 साल की उम्र में मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी हमने देखी है, तुमने नहीं देखी। आयशा तुम क्या जानो यतीमी का दर्द क्या होता है। आज उन दोनों बच्चों को मैंने थैला दे दिया है। उसके बाद कहते हैं अभी मेरी गुफ्तगू हो ही रही थी, इतने में जोहर की नमाज का वक्त हो जाता है। अल्लाह के नबी मस्जिद में जाते हैं, जोहर की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद उन 2 यतीम बच्चों की कंडीशन लोगों को बताते हैं, जिनको आपने अपना हिस्सा दे दिया था। यतीमों के हुकूक बताते हैं, यतीमों के फजाइल बताते हैं, यतीमों की परवरिश का ऐलान करते हैं। और फिर आपने इतना ज्यादा ऐलान कर दिया, इतना ऐलान कर दिया
उसी मस्जिद के अंदर, फरमाया यतीमों को खिलाने वालों, यतीमों को पिलाने वालों, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन। लोगों, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला मैं, और यतीमों का हक अदा करने वाला मैं, और यतीमों की परवरिश करने वाला, ये दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा जन्नत के अंदर, वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। यतीमों को मत सताना, यतीमों को मत रुलाना, यतीमों की आंखों में आंसू मत आने देना। यतीमों को खिलाने पिलाने वाला मेरा जन्नती बनकर, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। उसका मकान मेरे मकान से चिपका हुआ होगा, वो मेरा जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जन्नत का लफ्ज लाकर ये बताना चाहा कि यतीमों को खिलाने पिलाने वाला भी जन्नत में जाएगा। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते मैंने आपके सामने बताए हैं। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, किसी का 1 महीना का, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 7 साल तक जो बच्चे मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का भी उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि 10 साल के बाद फिर नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। तो 10 साल से पहले पहले का जो मामला वो बच्चों में शुमार किया जाता है कि जिसके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं और उसने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया, तो सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, इन छोटे छोटे बच्चों की रूहें जन्नत में बेरोक टोक घूमती और टहलती रहती हैं, जहां जाना चाहें चलती रहती हैं, फिरती रहती हैं। कयामत का दिन होगा, मैदाने महशर में हिसाब व किताब हो रहा होगा। हिसाब व किताब हो जाने के बाद अल्लाह कहेगा जन्नतियों तुम जन्नत के अंदर चले जाओ, अरे जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर चले जाओ। जन्नती जन्नत के किनारे पर और जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े होंगे। जहन्नमियों को अल्लाह जब जहन्नम में डालने का हुक्म देगा फरिश्तों को, तो उससे पहले कहेगा इन जहन्नमियों में से उन लोगों को अलग कर दो जिनकी जिंदगी में हमने उनके छोटे छोटे बच्चे छीने हैं, उनके बच्चे छीने हैं, जिन बच्चों का इंतकाल हो गया उनके माँ बाप को अलग कर दो, उनको अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा बाकी को जहन्नम में डाल दो, सबको जहन्नम में जहन्नमियों को डाल दिया जाएगा। जिनके छोटे छोटे बच्चे छीने थे उनको एक अलग कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों इनको जहन्नम में डालने से पहले इनके बच्चों से इनको मिलवा दो, क्योंकि दुनिया में भी इनसे छोटेपन में हमने बच्चे छीन लिए थे। बच्चों ने अपने माँ बाप को नहीं देखा और माँ बाप ने अपने बच्चों से सही तरीके से बात भी नहीं की है, इसलिए कि कोई बोलता था कोई नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, हमने उनको उठा लिया। आज इनको मिलवा दो, इनको जहन्नम में जाने से पहले इनकी ये तमन्ना भी पूरी कर दो ताकि इनको शिकायत न रहे। फरिश्ते उनके छोटे छोटे बच्चे जिनके छीने गए होंगे लेके आएंगे, उनको उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। जो बच्चा अपने माँ बाप से मिलेगा उसको पकड़ लेगा, उसको पकड़ लेगा और उसको बातें करता होगा, अब्बू अब्बू, अभी दोनों बातें हो रही होंगी, इतने में हुक्म होगा बस टाइम खत्म हो गया, इन बच्चों को छुड़ा लो। आए फरिश्तों बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। हमने इन बच्चों से माँ बाप मिलवा दिए और माँ बाप को बच्चों से मिलवा दिया ताकि किसी को शिकायत न रहे। इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो, जैसे अल्लाह ये हुक्म देगा जहन्नम में डाल दो, वैसे वो बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे। फयाखुज़ू बिनाहियति सौबी, वो अपने माँ बाप के कपड़े को दामन को पकड़ लेंगे। फलम युफारिक़हा, फिर उसको छोड़ने का नाम नहीं लेंगे, उससे अलग नहीं होंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे अल्लाह दुनिया में भी तूने मुझसे दुनिया में भी मेरे माँ बाप से मुझको छीना और आखिरत में भी मुझसे मेरे माँ बाप छीन रहा है। ऐ अल्लाह दुनिया में तूने मुझे छीना माँ बाप से और आखिरत में माँ बाप को छीन रहा है मुझसे। ऐ अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, दुनिया में भी तूने हमें मेरे माँ बाप नहीं दिए और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं दे रहा है। ऐ अल्लाह फिर तो बदनसीब हुए कि दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिले और आखिरत में भी मेरे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं। ऐ अल्लाह ऐसा न कर, अल्लाह मेरे माँ
माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में भेज दे। गैब से आवाज आएगी, आए फरिश्तों, मैंने छोटे छोटे बच्चों की इस्तिदा को, इनकी गुजारिश को मैंने कबूल कर लिया है। आए फरिश्तों, इनकी दुआ को मैंने सुन लिया है, इन छोटे छोटे बच्चों की बात को मैंने मान लिया है। आए फरिश्तों, इन बच्चों को इनके साथ छोड़ दो और आए छोटे छोटे मासूम बच्चों, अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और तुम अपने माँ बाप को हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत के अंदर ले जाओ। यहां पर भी जन्नत का लफ्ज आ गया, यानी जो बच्चे सिग़्र सिन्नी में छोटे छोटी हालत में उठा लिए जाते हैं और जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया, रोए नहीं, गला फाड़ फाड़ के बयान कर करके रोए नहीं, मातम नहीं किया और सीना नहीं पटका और बाल नहीं नोचे, बल्कि अल्लाह ने जब उनके बच्चों को उठाया तो अपने बच्चों के इंतकाल पर, मौत पर उन्होंने सब्र किया, कहा अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। तो ऐसे माँ बाप को भी जन्नत में एंट्री मिलेगी उनके बच्चों के साथ। अल्लाह कहेगा इनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, जाओ मैंने इनके गुनाह को माफ कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये जन्नत में जाने के रास्ते थे जो मैंने आपके सामने इस 2 घंटे की तकरीर में आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है महंगा सामान खरीद कर जहन्नम का टिकट खरीदने वालों, इन सस्ते और फ्री वाले काम करके हम आसानी के साथ जन्नत हासिल कर सकते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाह हमें जन्नत के रास्तों पे चलने वाला बना दे, जन्नत के रास्तों पे चलना हमारे लिए आसान फरमा दे। अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।